السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اہلا وسہلا ومرحبا بکم. امید ہے کہ آپ سب کو میری آواز آ رہی ہوگی. جی الحمدللہ. تو دوسرے سیشن میں آپ سب کا استقبال ہے الحمدللہ. ہم نے کل دروس اللغہ العربیہ غیر ناطقین بہا جو کہ اس کتاب کا نام ہے اس کو ہم نے کل شروع کیا تھا فارملی، اور کچھ باتیں جو ہم نے کل دیکھی تھی تو اس کا ایک سرسری طور پہ ایک ریویژن الحمدللہ میں سوچ رہا ہوں میں اس کو پہلے کر لوں، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. تو کل ہم نے شروع کیا تھا عربی کے الفابیٹ سے، یعنی حروف سے. تو حروف کی تعداد جو ہے وہ ٹوٹل 28 یا 29 تھی، اور جیسا ہم نے بتایا کہ الف کو اگر ایک حرف کنسیڈر کرتے ہیں تب وہ 29 ہیں، ادروائز 28 ہیں یعنی 28 ہے. اور حمزہ الف کی اپنے آپ میں کوئی حیثیت یا الف اپنے آپ میں کچھ نہیں، اس کے اوپر اگر حمزہ آتا تب اس کی حیثیت ہوتی ہے، یعنی الف کی کوئی حیثیت ہے نہیں. تو اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا کہ حروف مل کر جو ہے لفظ بنتے ہیں، اور لفظ حروف مل کر لفظ بنتے ہیں، اور لفظ سے پھر کلمہ بنتا ہے، اور کلمے سے پھر جو ہے کلام بنتا ہے. یعنی کلام جس کو ہم کہتے ہیں جو کلمات ہماری زبان سے ادا ہوتے ہیں. تو کلام کی تعریف ہم نے کل دیکھی تھی کہ کلام ایسا لفظ ہے جو کمپاؤنڈ ہو یعنی مرکب ہو، یعنی دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہو، اسے ہم کلام کہیں گے. اور کلام ایسے جیسے کہ بتایا کلام دو یا دو سے زیادہ الفاظ ہو، اور کلام کے اندر کوئی فائدہ حاصل ہو سننے والے کو، اور وہ عربی قاعدے کے حساب سے ہونا چاہیے. تو یہ کلام کی تعریف تھی. تو کلام کی تعریف کے آگے بڑھتے ہم نے دیکھا کہ کلام کی 3 اقسام ہیں، یعنی قسمیں ہیں، جس کو ہم پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں. اس میں عربی میں ہم 3 پارٹس آف اسپیچ دیکھتے ہیں جو اسم، فعل اور حرف کے نام سے جانا جاتا ہے. اسم کی تعریف یہ ہے کہ کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں. اسم کے اندر جو ہے زمانہ نہیں پایا جاتا. فعل کسی بھی کام کے کرنے یا ہونے کو کہتے ہیں اور اس میں زمانہ پایا جاتا ہے. مثال کے طور پر میں گیا، میں جاؤں گا یا میں جا رہا ہوں. تو یہ 3 زمانے پائے جاتے ہیں. اور حرف جو ہے، حرف جیسے نہیں، ہاں، یہاں سے وہاں، اوپر نیچے، اس طرح کے الفاظ جو ہے حرف میں کہلاتے ہیں. تو اسم کو ہی دیکھتے ہوئے ہم نے اس پہ کل اسم میں کچھ اور زیادہ باتیں کی تھی. مزید اسم کے بارے میں ہم نے چیزیں دیکھی. تو جو سب سے پہلی چیز ہم نے دیکھی تھی کل وہ یہ ہے کہ اسم اور اس سے پہلے جو ہے جو حرکات ہم نے دیکھی، یعنی واول سائنس جو ہوتی ہیں، وہ 4 ہیں عربی میں. ایک ضمہ یعنی پیش کو ضمہ کہتے ہیں، فتحہ یعنی زبر کو کہتے ہیں، اور کسرہ یعنی زیر کو. اور لانگ واول جو ہم کہتے ہیں یعنی کسی چیز کو لمبا کر کے پروناؤنس کرنے کے لیے، یعنی جو جیسے مفتوحن، یہاں پہ واو کا استعمال ہوتا ہے. بابن یعنی کسی چیز کو لمبا کرنے کے لیے، یعنی جب ہم بات کر رہے ہیں اور اس کو کھینچنا ہوتا ہے تو بابن. تو الف واو اور یا استعمال ہوتا ہے، جیسے قمیصن. اس کے بعد سکون ہے. سکون یعنی جہاں پہ ہم رک جاتے ہیں، جیسے مکسورن، مک پہ رک گئے. مفتوحن
फा पे रुक गया, तो इसलिए उसको हम सुकून कहते हैं। उसी तरह से मुहंदिसुन, मुहंदिसुन, इंजीनियर को मुहंदिस कहते हैं। इसके बाद जो हमने देखा था वो 3 चीज़ें जो है इस्म के मुतालिक से देखी थी। सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा कि अरबी में इस्म जो है अपनी हालत को बदलता रहता है, यानी कभी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में मुहम्मदुन की दाल पे ज़म्मा होता है, कभी मुहम्मदन, अशहदु अन्ना मुहम्मदन, मोहम्मद की दाल पे फतहा होता है, और कभी अशहदु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन, दाल पे कसरा होता है। तो ये जो तब्दीली है लफ्ज़ के आखिर में, इसको हमने कहा था कि ये एराब कहलाता है। लफ्ज़ के आखिर में होने वाली तब्दीली को एराब कहते हैं, और एराब की 3 किस्में हमने बयान की थी। पहली किस्म जो है वो मरफ़ू है, यानी जिस लफ्ज़ के आखिर में 1 ज़म्मा या 2 ज़म्मा लगा हो तो उसे हम मरफ़ू कहेंगे। उसी तरह से जिस लफ्ज़ के आखिर में 1 फ़तहा या 2 फ़तहा लगा हो उसे हम मजरूर कहेंगे, और उसी तरह से जिस लफ्ज़ के आखिर में 1 कसरा या 2 कसरा लगा हो, कांट सी द स्क्रीन, तो उसे हम मजरूर कहेंगे। मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों को स्क्रीन दिख रही है और आवाज़ भी सुनाई दे रही, तो आपसे गुज़ारिश है कि आप अपना कनेक्शन चेक कर लें। जी। तो ये 3 किस्म एराब की है, मरफ़ू, मंसूब और मजरूर, यानी इस्म इन तीनों हालत में हो सकता है। और एक चीज़ जो हमने बताया डिस्कस की थी कि जो इस्म चेंज होता है यानी तब्दील होता रहता है, मुहम्मदुन, मुहम्मदन, मुहम्मदिन, तो जो इस्म चेंज होता है उसको हमने कहा था मुअर्रब या मुनसरिफ, मुअर्रब या मुनसरिफ, ठीक है। और इसके बाद फिर हमने जो है इस्म की प्रॉपर्टीज देखी, यानी इस्म, किसी इस्म को कैसे पहचानेंगे कि वो इस्म है, तो उसके बारे में कल जो हमने बात की थी वो ये है कि जब भी हमें ये नून का साउंड सुनाई दे, यानी किताबुन, कुर्सीयुन, कलमुन, बाबुन, मफ्तूहुन, मकसूरुन, या इस तरह की चीज़ें, तो जहाँ पे भी हमको नून का साउंड सुनाई दे, जहाँ पे भी हमें नून का साउंड सुनाई देता है तो हम पहचान लेंगे कि वो इस्म है। यानी इस्म की पहचान ये है कि ये तनवीन लगा होता है इसमें, यानी किताबुन, कुर्सीयुन, कलमुन, इस तरह की चीज़ें। और ये एक पहचान है इस्म की। दूसरी पहचान ये है कि जिस लफ्ज़ के शुरू में अलिफ लाम लगा हो, अलिफ लाम, तो उसे हम कहेंगे कि ये भी इस्म है। क्यों? अलिफ लाम लगा है, इसका मतलब ही है कि वो इस्म है, ठीक है। और दूसरी चीज़ थी कि एक इस्म आम भी हो सकता है और ख़ास भी हो सकता है। यानी इस्म आम जो होता है उसे हम कहते हैं नकीरा, और ख़ास जो होता है उसे हम कहते हैं मारिफा। तो आम का मतलब जिसमें तनवीन लगा हो। किताबुन जब हम कहें तो कोई भी किताब हो सकती है, लेकिन अल किताबु जब कहें तो अल किताबु का मतलब कोई ख़ास किताब होती है। मिसाल के तौर पर ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। तो ये किताब कौन सी है? ये कुरान है। तो अल किताब ख़ास किताब के बाद। इस तरह से कलमुन है तो कलमुन कोई भी कलम हो सकती है, आपकी, मेरी, किसी की भी पेन हो सकती है। लेकिन जब अल्लाह कहता है नून वल कलमी वमा यस्तुरून, और कसम है उस कलम की और जो कुछ वो लिखता है, तो वो कलम जो है वो ख़ास कलम है। तो अलिफ लाम लग जाने से वो ख़ास बन जाता है। इसमें दो एक तो मारिफा हो सकता है या फिर नकीरा हो सकता है। यानी मारिफा की पहचान है अलिफ लाम, और नकीरा की पहचान है ये तनवीन, किताबुन, कलमुन, आखिर में जो नून का साउंड। और फिर उसके बाद एक चीज़ जो है एक्सेप्शन ये थी कि किसी का नाम, किसी शख्स का नाम मोहम्मदुन, खालिदुन, तो मोहम्मदुन, खालिदुन हालांकि तनवीन है, लेकिन चूंकि ये किसी शख्स का नाम है तो इसीलिए ये मारिफा है, ये डेफिनेट है, ये नकीरा नहीं है, हालांकि इसमें तनवीन लगा है। तो ये एक्सेप्शन था क्योंकि ये किसी शख्स का नाम है। उसके बाद एक चीज़ और जो हमने देखी थी वो ये कि अलिफ लाम और ये तनवीन ये एक साथ कभी नहीं आ सकते। यानी अल किताबुन ये कभी नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही अलिफ लाम लग जाता है किसी इसम में तो उसका तनवीन चला जाता है। तनवीन चला जाता है का मतलब किताबुन से ये अल किताबु बन जाता है। तो ये कल जो है, कल का ये रिवीजन है, कल का ये रिवीजन था। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था, ठीक है। अब
تو یہاں تک الحمدللہ مجھے جہاں تک امید ہے آپ سب کو سمجھ آیا ہوگا، اور یہ ایک طرح سے سرسری طور پہ ہم نے کل جو پڑھا تھا اس کا ریویژن بھی ہے. تو یہاں تک الحمدللہ سے اگر سمجھ آیا تو پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک، جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے، پھر اور پھر اس پہ مزید بات کرتے ہوئے ہاں، تو اب میرا ایک سوال ہے کہ اسم جو اپنی حالت بدلتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ابھی میں نے بتایا جو اسم اپنی حالت بدلتا رہتا ہے، جیسے محمد، محمدن، محمدن. معرب، معرب یا منصرف دونوں صحیح صحیح ہیں. معرب یا منصرف، ٹھیک ہے، معرب یا منصرف صحیح ہے، بالکل سوال صحیح جواب ہے. بارک اللہ فیکم جنہوں نے بھی جواب دیا. معرب یا منصرف کہتے ہیں، یعنی جو اسم اپنی حالت بدلتا ہے اسے ہم معرب یا منصرف کہتے ہیں. تو جو اسم اپنی حالت بدلتا ہے اسے ہم معرب یا منصرف کہتے ہیں. اب کچھ ایسے بھی اسم ہیں، کچھ ایسے بھی اسما ہیں یعنی نام ہیں عربی میں، جو اپنی حالت کبھی نہیں بدلتے، یعنی وہ جیسا ہے ویسے ہی استعمال ہوتے ہیں. جی، معرب اسم کی پراپرٹی ہے. اعراب جو ہے وہ اعراب کا تعلق لفظ کے آخر میں ہونے والی، آخر حرف پہ ہونے والی تبدیلی سے ہے. یہ ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ اعراب کا تعلق لفظ کے آخر میں ہونے والی تبدیلی کو ہم اعراب کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ یہ ہم نے دیکھا کہ آپ دیکھیں گے لفظ کے آخر میں ہو رہی ہے تبدیلی، طالب، محمد، محمدن، محمدین. تو اعراب کا تعلق ہے لفظ کے آخر میں ہونے والی تبدیلی، اور وہ لفظ اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے. لیکن معرب اور منصرف جب ہم بات کرتے ہیں تو معرب اور منصرف کا تعلق اسم سے ہوتا ہے. اسم، یہ اسم ہے، جیسے اسم معرب ہو سکتا ہے یا معرب یا منصرف جو ایک ہی چیز ہے. ایک تو معرب ہوتا ہے. اب کوئی ایسے بھی اسم کچھ اس طرح کے بھی اسما ہے پائے جاتے ہیں اسم جو چینج نہیں ہوتی ہیں، یعنی جو اپنی حالت تبدیل نہیں کرتے، جو اپنی حالت تبدیل نہیں کرتے، تو انہیں اس طرح کے اسما کو یعنی اس اسم کو ہم کہتے ہیں مبنی. وہ مبنی کیا ہے یہ میں بتاتا ہوں. مثال کے طور پر مبنی، مبنی کا تعلق مبنی آتا ہے بنا سے. مبنی بنا ہے، بنا اور یا، تو اسی سے بنا ہے مبنیون. مبنیون، مبنیون. مبنی کا مطلب ہوتا ہے جو اس پہ بنا ہوا ہے، جس کا اسٹرکچر ہی ایسا ہے. یعنی اگر کوئی بلڈنگ ایسے بنی ہے تو وہ بنی ہے، یعنی وہ چینج نہیں ہوگی. اب مثال اس کا یہ ہے، مثال کے طور پہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ. اسی طرح سے عیسیٰ، موسیٰ، عیسیٰ. آپ موسیٰ اور عیسیٰ کو قرآن میں کہیں بھی اٹھا کر پڑھ لیں، کہیں آپ کو موسی یا موسن یا موسن، موسیون یا عیسیون ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہیں. آپ اس کا مشاہدہ کر لیں. سورہ مائدہ کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی آیت ہے جس میں اللہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي مِن دُونِهِ وَإِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. یعنی أَأَنْتَ قُلْتَ یا موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا. مبنی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ مبنی ایسے اسما کو کہتے ہیں، ایسے اسم کو کہتے ہیں جو اپنی حالت کبھی نہیں بدلتے، جو اپنی حالت کبھی نہیں بدلتے. حالت نہیں بدلنے سے مراد ہے یہ مثال کے طور پہ اب ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ محمدن ہے، محمدن ہے، محمدن ہے. اس طرح سے اور دوسرا نام لے لیں، یاسرن، یاسرن، یاسرن.
علي علي علي، أبو بكر أبا بكر أبا بكر أبي بكر، أبو بكر أبي بكر أبا بكر، أبو طالب أبي طالب أبا طالب، محمد محمدا محمد، یا کتاب کتابا کتاب، باب بابا باب، الکتاب الکتاب الکتاب، القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے. آپ نے پڑھا ہوگا ان القرآن کتاب اللہ، بے شک قرآن اللہ کی کتاب ہے. تو وہاں پہ قرآنہ ہو گیا. پھر کہیں پر آپ دیکھیں گے کہ جیسے محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. تو جو اسما اپنے حالت بدل رہے ہیں اس کو تو ہم کہتے ہیں معرب یا منصرف. اور جو کبھی اپنی حالت نہیں بدلتے، مثال کے طور پہ موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، اس طرح کے جو نام ہیں وہ اپنی حالت نہیں بدلتے، یعنی وہ بنے ہی اس پر ہیں، یعنی ان الفاظ پہ وہ مبنی ہیں. مبنی یعنی یہ ان الفاظ پہ ہی وہ بنے ہیں. تو جب ان الفاظ پہ بنے ہیں تو وہ کبھی چینج نہیں ہوتی، چاہے آپ اس کے آگے پیچھے یعنی کوئی بھی عوامل لگا ہو تو وہ چینج نہیں. مطلب مثال کہنے کا مقصد ہے کہ وہ چینج نہیں ہوتی، وہ اپنی حالت نہیں بدلتے. تو ان اسما کو ان اسما کو ہم مبنی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، معرب کا تو آپ کو سمجھ آیا. مبنی ہم کہتے ہیں جو اپنی حالت نہیں بدلتے. مطلب مبنی اگر میں کہوں تو مبنی کا مطلب جیسے موسیٰ ہے تو یہ ہمیشہ موسیٰ ہی رہے گا. جیسے محمدن ہے، محمدن بھی ہوتا ہے، کہیں محمدن بھی ہوتا ہے. تو اس طرح سے اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہی ہے، للہ، واللہ، ان اللہ، اللہ، لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب لفظ جلال یہ اللہ ہے، کبھی اللہ ہے، کبھی اللہ ہی ہے، کبھی اللہ ہے، لیکن کبھی محمدن ہے، محمدن ہے، محمدین ہے. لیکن موسیٰ ہمیشہ موسیٰ ہی رہے گا. موسیٰ موسیٰ موسیٰ، عیسیٰ عیسیٰ عیسیٰ، یہ کہیں اپنی حالت نہیں بدل رہے. اس کو ہی ہم کہتے ہیں کہ یہ اسما مبنی فکسڈ ہے. اعراب فکس نہیں ہے، اعراب کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. اعراب کے بارے میں بات، ابھی میں نے اعراب کی بات نہیں کی، میں نے صرف بات کی ہے کہ جو اپنی حالت نہیں بدلتے ان اسما کو ہم مبنی کہتے ہیں. یہ سمجھ آیا سب کو کہ مبنی کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی حالت نہیں بدلتے، کسی بھی یہ میں اپنی حالت تبدیل نہیں کرتے. حالت بدلنے سے مطلب یعنی ان کا وہ فکس اعراب فکس ہوتا ہے. یعنی موسیٰ کے سین پہ یا پہ ایک کھڑا زبر لگا ہے، ایسا یہ ہمیشہ ایسے موسیٰ ہی رہے گا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ اگر آپ سمجھ آ گیا تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اب جو ہے اس کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے پھر اور بھی کچھ اسما ہیں جو اپنی حالت نہیں بدلتے. ان اسما میں سے ایک جو ہے وہ ہے اسم الاشارہ. یعنی اسم الاشارہ، اسم تو اسم ہے، اشارہ یعنی جس سے کسی کو اشارہ دیا جائے. اسم کا مطلب اسم ہے یعنی ناؤن ہے، جس سے کسی کو اشارہ دیا جائے کسی چیز کو، اس کو ہم کہتے ہیں اسم الاشارہ. یعنی ڈیمونسٹریٹو پروناؤن یا اشارہ دے دوں. مثال کے طور پر میرے ٹیبل پہ کتاب ہے تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں یہ ورڈ ہاذا. ہاذا، ذالکہ کیا ہے یہ ابھی ہم بعد میں دیکھیں گے. ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، دس، جو انگریزی میں ہم کہتے ہیں ہاذا مطلب یہ، جو میرے سامنے ہے. جو میرے سامنے ہے اسے ہم یا کہتے ہیں. یہ صرف یا پہ نہیں ہے، اور بھی چیزیں ہیں وہی ہم آگے پڑھ رہے ہیں. کین وی کنکلوڈ دیٹ ناؤن اینڈنگ وتھ یا ڈو ناٹ چینج. مبنی اور بھی اسما ہے. تو ابھی ایک تو اسما جو موسیٰ، عیسیٰ وغیرہ جو بات کی. مبنی کا مطلب میں سب سے پہلے مبنی کی ڈیفینیشن دینا چاہ رہا تھا کہ مبنی ویسے اسما ہے جو اپنی حالت نہیں بدلتے. یعنی وہ محمدن 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 کی طرح نہیں ہوتے، وہ فکس ہوتے ہیں، فکس. ٹھیک ہے، تو اس میں سے ہی انہی مبنی اسما میں سے ایک اسم جو ہے وہ ہے ہاذا. اب ہاذا کو آپ اٹھا لیں قرآن میں یا حدیث میں کہیں بھی، آپ کو ہاذا ہمیشہ ہاذا ہی ملے گا. ذالکہ ہمیشہ ذالکہ ہی ملے گا. یعنی ہاذا کا مطلب ہوتا ہے دس، اور ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے دیٹ. ہاذا ہمیشہ ہاذا ہی رہے گا اور ذالکہ ہمیشہ ذالکہ ہی رہے گا.
یہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتا، تو یہ بھی مبنی اسما کے اگزامپل، یہ مثال ہے ایک مبنی اسم کی۔ اور بھی ہیں جیسے موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، وہ تو ہم نے دیکھا۔ ابھی اور بھی مبنی اسما میں سے کچھ جو ہمیں پڑھنا ہے وہ ہے ہادہ۔ تو ہادہ کو ہم کہتے ہیں اسم الاشارہ۔ اسم الاشارہ کا مطلب جس سے کسی کو اشارہ دیا جائے، پاس کی چیز کو جو میرے سامنے موجود ہے، اسے ہم ہادہ کہتے ہیں۔ ذالکہ ابھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، فی الحال ہم صرف ہادہ پہ بات کرتے ہیں۔ تو جس طرح سے پروناؤن جو مطلب ضمیر جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، ضمیر جو اسم کے بدلے استعمال ہوتا ہے، مثال کے طور پہ محمد ایک اچھا طالب علم ہے، محمد کلاس 10 میں پڑھتا ہے۔ اب محمد اسکول جاتا ہے، محمد قرآن میں ماہر ہے، محمد یہ کرتا ہے، محمد وہ کرتا ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں تو اس طرح سے تو ہم بات نہیں کرتے، یعنی ایک بار اگر کسی کا ذکر ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ محمد کی بات کرتا ہوں، محمد ایک اچھا لڑکا ہے، اس کے بعد جو اگلا سینٹنس ہوتا ہے، اگلا جو جملہ ہے، ہم پھر اس کے بعد بار بار اس کا نام ذکر نہیں کرتے، یعنی ہم اس کو اسکپ کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں وہ اسکول جاتا ہے، وہ بہت ہی ماہر ہے قرآن پڑھنے میں۔ یعنی اپنی اپنے اسپیچ میں، جو ہم بات چیت میں ریڈنڈنسی کا مطلب ہوتا ہے بار بار ایک ہی چیز کو نہ دہراتے ہوئے ہم اس کو اس کی جگہ میں ضمیر استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ، یہ، وہ لوگ، ہم سب، آپ۔ تو اور جس طرح سے جیسے پراپر نیم ہوتا ہے کسی کا، محمد جیسا میں نے بتایا تھا کہ یہ معرفہ ہوتا ہے، تو اسی طرح سے ضمیر بھی معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے یہ جو ہادہ ہے، ہادہ یعنی کہ اسم الاشارہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے۔ معرفہ کا مطلب ڈیفینٹ۔ اور ہادہ جو ہے مرد یعنی مذکر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، مذکر یعنی میسکولین جینڈر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، مذکر۔ ہادہ سب سے پہلے ہادہ کی پراپرٹی ہے، ہادہ معرفہ ہے، ڈیفینٹ ہے، اس کی پراپرٹی یہ ہے، یعنی ہادہ معرفہ ہے یعنی ڈیفینٹ ہے، خاص ہے۔ ہادہ جب بھی ہم بولیں تو ہادہ کچھ خاص ہوتا ہے، کسی خاص چیز کے بارے میں ہم بول رہے ہیں، اور ہادہ ڈیفینٹ ہے۔ دوسری بات کہ ہادہ جو ہے وہ ایسے اسم جو مذکر ہیں ان کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہے سب کو؟ ابھی صرف دو چیزیں ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہادہ سب سے پہلے تو مبنی اسم سے میں ہے، یعنی ہادہ ہمیشہ ہادہ ہی رہے گا، ایک مبنی۔ دوسری چیز، ہادہ کو ہم کہتے ہیں اسم الاشارہ۔ اسم الاشارہ کا مطلب جس سے سامنے کی چیز کو، جو پاس کی چیز کو اشارہ دیا جاتا ہے، جیسے دس، دیٹ، اس طرح سے۔ دوسری بات کی ہادہ جو ہے مذکر اسما، مذکر اسم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی میسکولین جینڈر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ یہ عرب یعنی عربی قاعدے کے حساب سے ہادہ جو ہے، ہادہ کو ہم معرفہ ہی کنسیڈر کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جیسے یہ ایسا ہے تو ایسا کیوں ہے، اس کا جواب شاید ہر کیوں کا جواب یہاں پر عربی، خاص کر کے عربی قواعد میں نہیں مل سکتا۔ ہادہ معرفہ کیوں ہے؟ کیونکہ اگر کوئی چیز جو میرے سامنے موجود ہے تو میں اس کی طرف اشارہ کر کے بتا رہا ہوں یہ ایک چیز ہے، یعنی کہ کوئی خاص چیز کے بارے میں بول رہا ہوں، تو اس کو اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ معرفہ ہے، یعنی ڈیفینٹ ہے، خاص۔ حالانکہ اس میں الف لام نہیں لگا ہے، کیونکہ ڈیفینٹ کی پہچان ہم نے بتائی تھی کہ الف لام لگا ہوتا ہے اس میں، لیکن اس میں الف لام نہیں لگا ہے کیونکہ یہ مبنی ہے۔ کیونکہ ہم کسی خاص چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو یہ مبنی ہے اور یہ معرفہ ہے، یعنی ڈیفینٹ ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز بھی خاص ہوگی جس کے بارے میں بات کریں۔ کتاب کوئی سی بھی کتاب ہو سکتی ہے۔ اگر میں کہوں کہ یہ ایک کتاب ہے تو میں کہوں گا ہاذا کتابن، یہ ایک کتاب ہے تو میں کہوں گا ہاذا کتابن۔ تو کتاب کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہاذا جو ہے، ہاذا یعنی جو اسم ہے، اسم جو استعمال ہو رہا ہے وہاں پہ، وہ ڈیفینٹ ہوتا ہے۔
मारिफा, डेफिनेट यानी मारिफा। ही नहीं होता है, हाजा का मतलब दिस होता है। ही क्या होता है वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ही नहीं होता, जो चीज सामने हो, सामने यानी कि जो मेरे जिस जिस जहां तक मेरी पहुंच है। अभी मैं आसमान की तरफ इशारा करके, आसमान में जो चांद या सूरज या सितारे हैं उनकी तरफ इशारा करके मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाजा नजमुन या हाजा शमसुन या हाजा कमरुन। जो चीज मेरे पास है, जो मेरे पास है, उसे उसके लिए हम हाजा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसमें इशारा बहुत हैं, अभी फिलहाल सबसे पहले हम सिर्फ हाजा पढ़ते हैं। जो भी इसमें इशारा बाद में आएंगे हम उसको जिक्र कर देंगे इंशाल्लाह। तो हाजा एक तो है इसमें इशारा है। तीन चीजें हाजा के बारे में हमने देखी कि हाजा इसमें इशारा है, ये पास की चीज के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरी बात कि ये मारिफा है अपनी नेचर से, इसकी इसकी क्वालिटी यही है, इसकी खूबी ये है कि ये मारिफा है। और दूसरी बात कि ये मुज़क्कर इस्म के साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। यहाँ तक इंशाल्लाह समझ समझ आया तो आगे बढ़ते हैं। जी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। अभी अपने सवाल को अपने पास ही रखें, इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम कहते हैं मुज़क्कर मारिफा, ये तीन चीजें, हाजा इसमें इशारा है, ये मुज़क्कर के साथ इस्तेमाल होता है, और ये मारिफा है। मारिफा का पता है हमें, मारिफा जिसमें जो डेफिनेट होता है। और ये मबनी भी है, मबनी है इसीलिए क्योंकि ये चेंज नहीं होता। मिसाल के तौर पर हाजा किताबुन का मतलब होता है दिस इज अ बुक। अब आगे देखते हैं। हम्म, अब जो है जब अक़सामुल कलिमात यानी कलाम जो हमने कल देखा था, कलाम तीन चीजों से मिलकर बना होता है, इस्म, फ़ेल और हर्फ से। तो जैसा कि मैंने बताया इस किताब में हम सिर्फ इस्म पे ज्यादा ध्यान देंगे और ज्यादा इस्म की ही बात करेंगे। तो कलाम दो तरह के हो सकते हैं। एक जो जुमला इस्मिया कहते हैं, यानी दो तरह के जुमले होते हैं अरबी में। ये भी आसान है आपको समझने और याद करने के लिए के एतबार से, कि अरबी में दो तरह के जुमले होते हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया। तो जुमला इस्मिया किसको कहते हैं? जुमला इस्मिया कहते हैं ऐसे इस्म को, ऐसे जुमले को जो इस्म से शुरू होते हैं। अब मेरा सवाल है कि इस्म की पहचान जो मैंने बताई थी वो क्या है? इस्म की क्या पहचान है? दो पहचान हमने देख पढ़ी थी। एक तो कि उसमें अल लगा हो, और दूसरा कि उसमें तनवीन लगा हो। एक तो अल लगा हो और तनवीन लगा हो। अभी फिलहाल हमने ये दो पहचान देखी थी इस्म की। ठीक है। अब हर वो जुमला जो इस्म से शुरू हो उसे हम जुमला इस्मिया कहते हैं। इससे सिंपल और डेफिनेशन इसकी नहीं हो सकती, इससे सिंपल तारीफ इसकी और नहीं हो सकती, कि जो भी जुमला अरबी में इस्म से शुरू होता है उसे हम जुमला इस्मिया कहते हैं। ठीक है, एक बार और रिपीट करता हूँ मैं, कि जो भी जुमला, अब जुमला जो सेंटेंस जो हम बोलते हैं, तो जैसे मिसाल के तौर पे मेरा नाम अल्तमश है, ये एक जुमला हुआ। वो एक लड़का है, ये एक जुमला हुआ। ये एक किताब है, ये एक घर है, ये एक मस्जिद है, किताब नहीं है। तो ये सारे जुमले हुए। तो जुमला इस्मिया अरबी में किसको कहते हैं? वो सारे जुमले, कोई भी जुमला जो इस्म से शुरू होता है, कोई भी जुमला जो इस्म से शुरू होता है उसे हम जुमला इस्मिया कहते हैं। ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है इसकी।
और जैसा मैंने बताया कि इसम की पहचान हमने देखी कि इसम की पहचान होती है कि अलिफ लाम और तनवीन लगा होता है, यानी अगर तनवीन लगा हो तो वो इसम होगा, और अलिफ लाम लगा हो तो भी वो इसम होगा। और उसके उसके पहले हमने, उसके बाद हमने हादा को भी इसम ही कहा है। आपको याद होगा हादा को कहते हैं इस्मुल इशारा, ठीक है ना, तो वो इसम ही है, इसम की ही एक कैटेगरी है। जैसे मैंने बताया कि अरबी में इसम और ज़मीर और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो सब इसम के अंदर ही दाखिल है। तो हादा इसम है, कैसा इसम है? इस्मुल इशारा, जिससे किसी को इशारा दिया जाता है। तो हादा से भी अगर जुमला शुरू हो रहा तो वो जुमला इस्मिया कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हादा इसम है, ठीक है ना, हादा इसम। अब हम आते हैं जुमले की तरफ। तो जैसा मैंने बताया कि जो जुमला अरबी में दो तरह के जुमले पाए जाते हैं, एक जुमला इस्मिया होता है और एक जुमला फ़ेलिया होता है। अभी हम जुमला फ़ेलिया को नहीं पढ़ेंगे, अभी उसको रहने देते हैं। पहले हम देखेंगे जुमला इस्मिया क्या होता है। तो जुमला इस्मिया की डेफिनेशन जैसे मैंने बताई कि जुमला इस्मिया वो जुमला होता है जो इस्म से शुरू होता है, सिंपल। अब हर जुमले के दो पार्ट होंगे, यानी जुमला इस्मिया जो है उसके उसके दो पार्ट हैं। पार्ट यानी दो अज्जा कह लें उसको, दो उसके दो पार्ट्स हैं। तो वो क्या क्या है? सबसे पहला है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, अब मुझे पता नहीं कि आपने इंग्लिश ग्रामर पढ़, ज़्यादातर लोगों ने इंग्लिश ग्रामर पढ़ी होगी तो उन्हें समझ आएगा, लेकिन फिलहाल ये है कि अरबी में उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट को मुब्तदा। मुब्तदा यानी ये मुब्तदा आया है इब्तदा से। इब्तदा का क्या मतलब है? कौन बता सकता है? स्टार्ट, सही, स्टार्ट, बिगिनिंग, शुरू करना, शुरुआत, जी, बारकल्लाह फीकुम, सही, शुरू होना, स्टार्ट होना, या ये करना। तो तो जिस लफ्ज से, यानी जिस लफ्ज से, यानी जिस इस्म से कह लें, क्योंकि हम जुमला इस्मिया की बात करें, जिस इस्म से जुमला इस्मिया शुरू होता है उसे हम मुब्तदा कहते हैं। दूसरी बात, जिस चीज के बारे में उस जुमले से हमें खबर मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, उसे हम खबर कहते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जिस लफ्ज से, लफ्ज मैं कहूँ यानी लफ्ज या इस्म कह लें, क्योंकि जुमला इस्मिया की डेफिनेशन मैंने बताई थी, जिस जुमले की शुरुआत इस्म से होती है तो उसे हम जिस जुमले इस्मिया कहते हैं। दूसरी बात है, अब ये मुब्तदा और खबर क्या चीज़ है? मुब्तदा यानी जिस लफ्ज से या जिस इस्म से जुमला की शुरुआत होती है उसे हम मुब्तदा कहते हैं, और जिस चीज़ के बारे में हमें खबर दी जा रही है उसे हम खबर कहते हैं। जिस लफ्ज से जुमला इस्मिया शुरू होता है उसे हम मुब्तदा कहते हैं, और जिस चीज़ के बारे में हमें खबर दी जाती है उसे हम खबर कहते हैं। इंग्लिश में जिसे हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब और प्रेडिकेट। तो वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से समझ लें, या उर्दू में तो हालांकि मुझे वो पता नहीं कि उर्दू में से क्या कहेंगे, लेकिन हाँ, अरबी में जो, चूंकि हम अरबी कवायद पढ़ रहे हैं तो अरबी में जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि जुमले के जो दो पार्ट हैं उसमें से एक पार्ट है मुब्तदा, जिससे जुमले की शुरुआत हो, और एक पार्ट है खबर, जिसके बारे में खबर दी जा रही है। ये जिस लफ्ज या इस्म से जुमला इस्मिया शुरू होता है उसे मुब्तदा कहते हैं, और जिसके बारे में खबर दी जाती है उसे हम खबर कहते हैं। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब हम मुब्तदा और खबर की कुछ मुब्तदा खबर की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, यानी कुछ खासियत होगी, मुब्तदा और खबर होगी तो उसकी कुछ खुसूसियात जो जिसको हम कह लें। मुब्तदा, नॉट इब्तदा, मुब्तदा, मुब्तदा खबर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मुब्तदा और खबर, मुब्तदा, किसी जुमले में मुब्तदा और खबर, वो दोनों मुब्तदा और खबर, स्क्रीन पे थोड़ा लिखना प्लीज, स्क्रीन पे कुछ ना लिखें। मुब्तदा, मुब मुब
مبتدا اور خبر. تو مبتدا اور خبر دونوں مبتدا اور خبر دونوں کی کچھ خاص خصوصیات ہیں. ان میں سے سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں ہمیشہ، اب ہم اس کی بات کریں گے اعرابی حالت کی. اعراب ان کا کیا ہے؟ مبتدا اور خبر دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. مبتدا اور خبر دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. مرفوع کسے کہتے ہیں؟ مرفوع کسے کہتے ہیں؟ کیا جواب ہے اس کا؟ ضمہ کو مرفوع کہیں گے. مرفوع کی ڈیفینیشن یہ ہے، مرفوع کسے کہتے ہیں؟ مرفوع کہتے ہیں اس لفظ کو جس کے آخر میں ضمہ لگا ہو. جس لفظ کے آخر میں ایک ضمہ ہو یا دو ضمہ ہو اسے ہم مرفوع کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جس لفظ کے آخر میں ایک ضمہ یا دو ضمہ لگا ہو اسے ہم مرفوع کہتے ہیں. سمپل. تو مبتدا اور خبر کی ایک خصوصیت میں سے ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں ہمیشہ وداؤٹ اینی ایکسیپشن مرفوع حالت میں ہوتے ہیں. مبتدا اور خبر دونوں ہمیشہ مرفوع حالت میں ہوتے ہیں. دوسری بات، مبتدا جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر اکثر معرفہ ہوگا اور خبر جو ہے زیادہ تر نکرہ ہوگا. یہ سمجھ آیا؟ مبتدا اور خبر کی دو پراپرٹی میں نے بتائی. مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوگا، اور مبتدا اور خبر یعنی مبتدا معرفہ ہوگا یعنی ڈیفینٹ ہوگا زیادہ تر، اور خبر جو ہے وہ انڈیفینٹ ہوگا یا نکرہ ہوگا. اعراب کی تین قسم میں نے بتائی تھی، مرفوع، منصوب اور مجرور. مرفوع، منصوب اور مجرور. اور اعراب جیسا کہ یہاں پر ہے، جس لفظ کے آخر میں ضمہ، ایک ضمہ یا دو ضمہ لگا ہو اسے ہم مرفوع کہتے ہیں. جس لفظ کے آخر میں ایک ضمہ لگا ہو یا دو ضمہ لگا ہو اسے ہم منصوب کہتے ہیں. اور جس لفظ کے آخر میں ایک کسرہ یا دو کسرہ لگا ہو اسے ہم مجرور کہتے ہیں. یہ اعراب کی تین قسم ہیں جو ہم نے پڑھی: مرفوع، منصوب اور مجرور. مرفوع، منصوب اور مجرور، یہ اعراب کی تین قسم ہیں. جس لفظ کے آخر میں کسرہ لگا اسے ہم مجرور کہتے ہیں، جس لفظ کے آخر میں فتحہ لگا ہو اسے ہم منصوب کہتے ہیں، اور جس لفظ کے آخر میں ضمہ لگا ہو اسے ہم مرفوع کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی ڈیفینیشن کو دیکھتے ذہن میں رکھتے ہوئے دو باتیں جو ہم نے دیکھی وہ یہ کہ مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، پہلی بات. دوسری بات، مبتدا جو ہوتا ہے وہ اکثر زیادہ تر معرفہ ہوتا ہے، اور خبر جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر نکرہ ہوتا ہے. اس میں کسی کا کوئی اشکال، کسی کو کوئی سمجھنے میں دشواری ہو مجھے بتائیں. مبتدا اور خبر دونوں ہی مرفوع ہوتے ہیں، اور مبتدا اکثر معرفہ اور خبر اکثر نکرہ ہوتا ہے. کلیئر ہے؟ اگر یہ کلیئر ہے تو پھر ہم آج الحمدللہ بک چیپٹر 1 پڑھ سکتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ کون اسکرین پہ کچھ لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، پر اتنی تو کلاس کی مطلب یہ نہ کریں. گزارش آپ سے کہ یہ انوٹیشن جو آپ اسکرین میں جو بھی لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ایسا نہ کریں.
सेटिंग्स, ठीक, अब इंशाल्लाह नहीं होगा। तो यहाँ तक जब हमने देख लिया, अब हम देखते हैं कि जुमला इस्मिया कैसे अरबी में बनता है। तो जुमला इस्मिया की एक मिसाल जो है वो है ये, अल किताबु जदीदुन, इसका मतलब होता है द बुक इज न्यू। अब एक और चीज जो है, एक छोटी सी चीज जो यहाँ पे जिक्र करना है, वो ये है कि इज, इज जो हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं इज, या फिर जो इज, एम, आर जो अंग्रेजी में है, उसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, या उर्दू में जो है जिसको हम कहते हैं है, ये अरबी में इज का लफ्ज नहीं है, इसके लिए कोई लफ्ज नहीं है के लिए, है के लिए कोई लफ्ज नहीं। ये जो है उर्दू में है या फिर इज जो है, इसके लिए कोई लफ्ज नहीं है, ठीक है, इसके लिए कोई लफ्ज नहीं। और दूसरी बात की, ये जब हम अल किताब जदीद उन कहें तो इससे अरब जो है ये समझ लेते हैं कि इसका मतलब होता है इज यहाँ लगा हुआ है, यानी इज, इज हालांकि है नहीं, लेकिन वो समझ जाते हैं क्योंकि हम तो ट्रांसलेट करके पढ़ रहे थे, क्योंकि हमारी जबान अरबी है नहीं, तो ट्रांसलेट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें समझ आए कि ये क्या है। तो अल किताब वो जदीद उनका मतलब होगा द बुक इज न्यू। जदीद, जदीद का मतलब होता है न्यू, कदीम का मतलब होता है ओल्ड। तो अल किताब जदीदुन। अब देखते हैं कि ये जो सबसे पहला सवाल, अब हम सवाल, पहला सवाल है मेरा, पहला सवाल है मेरा, अल किताबु जदीदुन, ये किस तरह का जुमला है? ये जुमला इस्मिया है, जुमला फ़िअलिया है, क्या है ये? जुमला इस्मिया है, जवाब है जुमला इस्मिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर, सही जवाब है। अब मुझे मेरा दूसरा सवाल है कि ये जुमला इस्मिया है, कैसे पहचाना आपने कि ये जुमला इस्मिया है? जुमला इस्मिया कैसे पहचाना कि जुमला इस्मिया है? अल किताबू से, क्योंकि अल जिसके भी शुरू में लगा हो तो हमको वो पता है कि वो इस्म होता है, यानी इस जुमले की शुरुआत इस्म से हो रही है, तो इससे हमने पहचाना कि ये जुमला इस्मिया है। सही, क्योंकि इस जुमले की शुरुआत अलिफ लाम लगे हुए लफ्ज से हो रही है, तो हम जो हमने देखा था कि इस्म की पहचान ये है कि इस्म की एक पहचान है कि अलिफ लाम उसमें लगा होता है। तो चूंकि ये अलिफ लाम लगा है और इस्म से शुरू हो रहा है, इसीलिए हम इसको जुमला इस्मिया कहते हैं। दूसरी बात, जुम वो नहीं होगा फिलहाल, वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मैं बताता हूँ आपको। किताबुन जदीदुन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो मैं अभी बता रहा हूँ। पहली चीज जो हमने देखी वो ये है कि ये जुमला इस्मिया है, इस पे तो किसी को कोई इश्काल नहीं है, डाउट नहीं होगा। ये जुमला इस्मिया है, क्यों? क्योंकि इस्म से शुरू हो रहा है, और इस्म की पहचान क्या थी कि अलिफ लाम लगा होता है। ठीक है। दूसरी बात, दूसरी बात, अब जिस लफ्ज से जुमले की शुरुआत होती है उसे हम क्या कहते हैं? जिस लफ्ज से जुमले की शुरुआत होती है उसे हम कहते हैं मुब्तदा। सही, जिस लफ्ज से जुमले की शुरुआत होती है उसे हम मुब्तदा कहते हैं। जी, चैट कमेंट बॉक्स में मैं आंसर देख रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी जिस लफ्ज से जुमले की शुरुआत होती है उसे हम मुब्तदा कहते हैं। तो अल किताबु जो है यहाँ पर वो है मुब्तदा। ठीक है। दूसरी बात, दूसरी बात, जदीदुन क्या है फिर? जदीदुन क्या है? जदीदुन है खबर। क्यों? क्यों खबर है? क्योंकि इस जुमले से हमें ये पता चल रहा है कि किसी किताब के बारे में जिक्र हो रहे यहाँ पे किस किताब का जिक्र हो रहा है जो कि नहीं है। इस जुमले से हमें ये पता चल रहा है कि किताब जो है वो नहीं है। ये किताब यानी द बुक क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि अलिफ लाम लगा। तो इससे खबर ये मिल रही है इस जुमले से कि किताब जो है वो नहीं है। द बुक इज न्यू।
یا پھر ہم کہیں کہ یہ کتاب نہیں ہے. تو مبتدا اور خبر یہاں پہ ہم نے دیکھا، مبتدا ہے الکتاب کیونکہ اس سے کتاب جملے کی شروعات ہو رہی ہے، اور خبر کیا ہے یہاں پہ جدید، جدید اس خبر. اب آتے ہیں جو 3 پراپرٹیز ہم نے پڑھی تھی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ عربی قواعد کے حساب سے یہ بات فٹ ہو رہی ہے کہ نہیں. اب ہم جائیں گے واپس اپنے اس ڈیفینیشن پہ جو میں نے کل بتائی تھی کہ کلام کسے کہتے ہیں. کلام لفظ ہوتا ہے، لفظ تو ہے کیونکہ الف لام کاف تال با سے بنا ہے. کلام لفظ ہوتا ہے. کیسا لفظ ہوتا ہے؟ مرکب لفظ ہوتا ہے، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ سے مل کے بنا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ لفظ ہے، بالکل صحیح. 2 لفظ ہے، منیمم 2 لفظ ہے، بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات کہ اس سے فائدہ بھی حاصل ہو، یعنی اس سے ہمیں سمجھ آ رہا. اب اگر میں بول دوں کہ کتاب نہیں ہے، اب آپ یہ نہیں پوچھیں گے نا کہ کون سی کتاب، کیا کتاب، مطلب آپ کو پرفیکٹ انفارمیشن مل گئی. اور تیسری بات کہ عربی قاعدے کے حساب سے ہونی چاہیے. اب یہ عربی قاعدہ کیا ہے وہ ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں. تو سب سے پہلا کیا ہے کہ مبتدا اور خبر. تو مبتدا ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. مرفوع ہے. الکتاب مرفوع ہے. الکتاب مرفوع ہے. کیسے مرفوع ہے؟ کیوں مرفوع ہے؟ الکتاب مرفوع ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ مرفوع کی علامت کیا ہے؟ دمہ لگا ہو آخری لفظ پہ. صحیح ہے. یہ قاعدہ بھی ہمارا فٹ بیٹھ گیا، یعنی یہ کنڈیشن سیٹسفائیڈ. دوسری بات، خبر کیا ہوتا ہے ہمیشہ؟ خبر اور مبتدا دونوں، مبتدا اور خبر اور آلویز مرفوع. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خبر بھی تو مرفوع ہے. خبر مرفوع ہے؟ جی مرفوع ہے. کیوں مرفوع کی علامت ہے؟ ایک دمہ لگا ہو یا 2 دمہ لگا ہو. تو خبر بھی مرفوع ہے اور مبتدا بھی مرفوع ہے. یہ کنڈیشن تو ہماری سیٹسفائی ہو گئی. دوسری بات مبتدا جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر اکثر معرفہ ہوتا ہے. یہاں کیا مبتدا معرفہ ہے؟ یہاں مبتدا معرفہ ہے. جی معرفہ ہے. معرفہ کی پہچان ہے الف لام. ٹھیک ہے. اور تو یہ بھی کنڈیشن ہماری سیٹسفائی ہو گئی الحمدللہ. تیسری بات کہ جدید جو کی خبر ہے وہ کیا ہے؟ نکرہ ہے کیا؟ خبر نکرہ ہے. جی ہاں خبر نکرہ. نکرہ کی پہچان کیا ہے؟ نون کا ساؤنڈ، تنوین. جدید، جدید. تو یہ بھی کنڈیشن سیٹسفائی ہو گئی، یعنی یہ بھی کنڈیشن سیٹسفائی ہو گئی. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک کلام ہے. کلام یعنی بات چیت میں استعمال ہونے والی چیز جو 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ سے بنی ہو، جس کا کوئی معنی ہو، مفید معنی اس کا مل رہا ہو ہم کو، اور وہ عربی قواعد کے حساب سے بھی ہو. تو یہاں پہ 4 جو بھی ہم نے کلام کی تعریف میں جو کل پڑھا تھا وہ سب سیٹسفائی ہو گئی ہے. تو اور یہ جملہ اسمیہ بھی ہے کیونکہ یہ اسم سے شروع ہو رہی ہے. اور جملہ اسمیہ کے اندر جب بھی ہم بات کریں گے تو 2 چیزیں دیکھتے ہیں، مبتدا اور خبر. اور مبتدا اور خبر کی 2 پراپرٹیز ہم نے پڑھی تھی. 3 پراپرٹیز کی مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، مرفوع ہے. مبتدا زیادہ تر معرفہ ہے، اکثر معرفہ ہوتے ہیں، معرفہ ہے. اور خبر ہمیشہ نکرہ ہوتے ہیں، تو یہ بھی نکرہ ہے. یہ بھی ہمارا سیٹسفائی ہوگی. جی ابھی میں آ رہا ہوں اس ایگزامپل پہ. یہ اس کو سمجھنے میں کسی کو دشواری ہے؟ کوئی ایسی چیز جو سمجھ نہیں آئی کسی کو؟ ٹھیک ہے. تو یہ الحمدللہ سمجھ آئی ہوگی. Altamash, there is one question that in third example, Haza is mubtada, but it is میں نے وہ کوشچن دیکھا ہے، میں کوشچن دیکھ چکا ہوں. آ رہا ہوں اس پہ میں آ رہا ہوں، اس کوشچن پہ میں آ رہا ہوں.
अब आते हैं दूसरे जुमले पे। चलें, अब सब रेडी हो जाएं जवाब देने के लिए। जी, मुरक्कब कहते हैं कि दो या दो से ज्यादा अल्फाज से बना हो। तो मुरक्कब है ना, एक अल्फाज है, दो लफ्ज है, तो मुरक्कब हो गया, दो या दो से ज्यादा। ठीक है, अब आते हैं इस एग्जाम्पल पे। तो नॉमिनेटिव का मतलब होता है मरफू। आप नॉमिनेटिव छोड़ दें, मैंने नॉमिनेटिव बोला ही नहीं, कभी इस्तेमाल भी नहीं किया। इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हम, नॉमिनेटिव मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया। हम उसको इस्तेमाल करेंगे मरफू, हम उससे मरफू कहेंगे। ठीक है, मरफू, आप नॉमिनेटिव छोड़ दें। अब दूसरा जो एग्जांपल है, ये अब मेरा सवाल है सबसे पहला सवाल, ये जो अलकलम मकसूरुन, ये कैसा जुमला है? जुमला इस्मिया है या जुमला फ़िअलिया है? जुमला इस्मिया है या जुमला फ़िअलिया है? जवाब है कि जुमला इस्मिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, सही जवाब है। जिन्होंने भी दिया बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह को जज़ाए खैर दे। दूसरी बात, तो जुमला इस्मिया शुरू होता है इस्म से। ये भी हमने देखा था कि हर वो जुमला जो इस्म से शुरू हो उसे हम जुमला इस्मिया कहते हैं। अब ये जुमला इस्मिया इस्म से शुरू हो रहा है, तो इस्म की पहचान क्या थी? कैसे पता चलेगा कि अलकलम इस्म है? क्योंकि इसमें अलिफ लाम लगा है, स्टार्ट्स विद अलिफ लाम। ठीक है, ये भी समझ आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जुमला इस्मिया है, ये तो कंफर्म हो गई बात। फिर जब भी जुमला इस्मिया की हम बात करेंगे तो जुमला इस्मिया में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मुब्तदा और एक दूसरा होता है खबर। मुब्तदा कहते हैं जिससे जुमले की शुरुआत हो, खबर कहते हैं जिसके बारे में हमें खबर दी जा रही है। तो इस जुमले में मुब्तदा कौन है? मुब्तदा कौन है? अलकलम मुब्तदा है। जी, सही जवाब है, अल्हम्दुलिल्लाह, अलकलम मुब्तदा है। ठीक है, दूसरी बात, खबर क्या है? खबर क्या है? मकसूरुन खबर है, मकसूरुन खबर है। ठीक है, अब हमने जुमला इस्मिया देख लिया, मुब्तदा भी देख लिया और खबर भी देख लिया। इसका मतलब होता है द पेन इज ब्रोकन, कलम जो है वो टूट गया है या टूटा हुआ है। अल कलम मकसूरुन। ठीक है, ये है इसका ट्रांसलेशन है, अल कलम मकसूरुन, द पेन इज ब्रोकन, या पेन जो है वो टूटा हुआ। और मुब्तदा इसमें अल कलम है और मकसूरुन यहाँ पे खबर है। अब आते हैं मुब्तदा और खबर की प्रॉपर्टीज पे। पहला, मुब्तदा और खबर हमेशा किस हालत में होते हैं? उनकी अराबी हालत क्या है? मुब्तदा और खबर हमेशा मरफू होते हैं। मैं जो सवाल कर रहा हूँ ये इसलिए ताकि आपको ये क्लास इंटरैक्टिव भी लगे और आप इसमें इन्वॉल्व हो ज़्यादा से ज़्यादा। ये एक मोनोलॉग नहीं होना चाहिए। आपके जो सवालात हैं इंशाल्लाह उसके जवाब मैं बाद में दूंगा। अभी जो मैं सवाल कर रहा हूँ तो उसके लिए तो आप अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दे सकते हैं। तो मुब्तदा और खबर हमेशा किस हालत में होते हैं? मरफू हालत में होते हैं। तो क्या ये मरफू है? क्या ये मरफू है? है। क्यों है? इस पे दम्मा लगा है आखिर में, इस पे भी दम्मा लगा है आखिर में, तो ये कंडीशन हमारी हो गई सेटिस्फाइड। ठीक है, दूसरी बात, मुब्तदा ज़्यादातर मारिफा होते हैं। क्या ये मारिफा है मुब्तदा? मारिफे की पहचान क्या है? अलिफ लाम, अलिफ लाम, अल अल जो कहते हैं जिसको, तो ये मारिफा है, ये भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। तीसरी बात, खबर हमेशा ज़्यादातर क्या होती है? खबर ज़्यादातर, आप स्क्रीन पॉपअप को मिनिमाइज कर लें और उससे आपको परेशानी नहीं होगी। खबर ज़्यादातर क्या होती है? नकीरा। क्या ये नकीरा है? जी हाँ, नकीरा है, क्योंकि मकसूरुन तनवीन है, इसकी पहचान है, तनवीन का साउंड आ रहा है, तो ये नकीरा है। तो ये भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। अब हम ये कह सकते हैं कि ये एक जुमला इस्मिया है जो कलाम कहला सकती है, क्योंकि इससे आपको पता चल रहा है कि कलम के बारे में खबर दी जा रही है कि कलम जो है टूटा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सबको समझ आ गया होगा, ये सबको समझ आ गया होगा। तो फिर हम वो तीसरा जो इसी का सवाल था,
अब उस पे आते हैं और इस पे ही फिर हम अपनी किताब शुरू करेंगे। आज तो नहीं करेंगे, बस इसको करने के बाद ये समझ लें तो समझें कि हमने अपनी किताब शुरू बुक 1 के चैप्टर 1 को कर लिया। बस इसको समझने में ज़रा से ये इसको समझते हैं। और वक्त का भी ख्याल रखते हुए भी 12:07 हो रहे, तो 5 से 10 मिनट का और मैं वक्त आपसे चाहता हूँ, अगर इजाज़त हो मैं आगे बढ़ूँ, वरना फिर मैं इसको यहीं रोक देता हूँ। क्योंकि कुछ लोगों की मसरूफियात होती हैं और मैं ये नहीं चाहता कि पढ़ाने की वजह से आपकी मसरूफियात में कोई हो। तो जी, अल्हम्दुलिल्लाह, चलो ठीक है। तो अब बस इसको डिस्कस करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह जो भी सवालात होंगे आपके सवालात लेंगे। जी ठीक है। अब यहाँ पर ये सवाल है, हाज़ा बैतुन। सबसे पहले मैं उसको ट्रांसलेट कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। इसका मतलब होता है दिस इज अ हाउस। हाज़ा बैतुन का मतलब होता है दिस इज अ हाउस। दिस इज अ हाउस। जी करूंगा मैं रिपीट अब। ठीक है। सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन है कि दिस इज अ हाउस, और ये मैंने बताया था इज का लफ्ज नहीं आता अरबी में, तो आपको कहीं इज तो नहीं दिखेगा यहाँ पर, इज के लिए कोई खास लफ्ज नहीं है, ये अंडरस्टूड होता है कि इज है। अब जब इस जुमले में आते हैं, अब मुझे बताएं कि ये जुमला इस्मिया है। क्या ये जुमला इस्मिया है? क्या ये जुमला इस्मिया है? अगर जवाब हाँ में है तो फिर दूसरा सवाल होगा कि ये जुमला इस्मिया है तो क्यों है। जी अभी डेफिनेट इंडेफिनेट की बात नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले मुझे बताएं कि ये जुमला इस्मिया है कि नहीं। जुमला इस्मिया की डेफिनेशन है कि जो इसम से शुरू होता है, सही है। तो ये जुमला इस्मिया है कि नहीं? जुमला इस्मिया है। जुमला इस्मिया इस्म से शुरू होता है, तो इस्म इशारा, इस्मुल इशारा भी हो सकता है, इस्म ज़मीर भी हो सकता है, इसमें कुछ और भी हो सकता है, यानी इस्म होना चाहिए। तो ये जुमला इस्मिया है। जी है। जुमला इस्मिया है। क्यों है? क्योंकि हाजा, अभी मैंने बताया था, हाजा को हम कहते हैं इस्मुल इशारा। इस्मुल इशारा, इस्मुल इशारा, इशारा देने वाला इस्म, यानी ये इस्म है ना, तो इस्म है तो ये जुमला इस्मिया है। ये एक बात, ठीक है। इस्म है तो ये इस्मुल इशारा है। इस्म है ना, अब ये जुमला इस्मिया हो गया, ये बात हमारी स्टैब्लिश हो गई, ठीक है। अब जो भी जुमला इस्मिया होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। जुमला इस्मिया के दो पार्ट्स हैं। पहला पहला देखिए, मैं ज़्यादातर आपसे सवाल पूछूं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, जवाब दें। जुमला इस्मिया के दो पार्ट होते हैं, एक होता है मुब्तदा और दूसरा होता है खबर। अब मुब्तदा किसे कहते हैं? ये सारा रिपीट ही हो रहा है, मतलब जो मैंने बताया बस आपसे सवाल करके इसको रिपीट कर रहा हूं ताकि आप ज़्यादा नहीं। मुब्तदा कहते हैं सब्जेक्ट को, या फिर जिससे, जिस लफ्ज से या जिस इस्म से जुमले की इब्तदा हो। मुब्तदा कहते हैं सब्जेक्ट को या फिर ऐसे लफ्ज या इस्म को जिससे जुमला शुरू होता है, जुमला इस्मिया। तो यहाँ मुब्तदा कौन है? मुब्तदा इस जुमले में मुब्तदा क्या है? इस जुमले में मुब्तदा है हादा। हादा मुब्तदा है। इस जुमले में मुब्तदा हादा है, क्योंकि शुरुआत उससे हो रही ना, मतलब मैंने बताया कि जिस लफ्ज से जुमले की शुरुआत हो उसे हम मुब्तदा कहते हैं। तो बाय डेफिनेशन यहाँ पर मुब्तदा हाजा है, क्योंकि इससे जुमले की शुरुआत हो रही है। दूसरी बात, खबर क्या है? खबर क्या है? खबर है बैतुन। खबर दी जा रही है कि ये एक घर है, किसी घर के बारे में हमें खबर दी जा रही है, तो बैतुन यहाँ पे खबर हो गया। ये इसको मैं मीम लिख देता हूँ, मीम मीम से मुब्तदा और खास से खबर हो। मुब्तदा है हाजा और बैतुन है खबर। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, या सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट।
मुब्तदा और खबर। अब हम आते हैं आपके सवाल पे, जो ये कह सबसे पहली डेफिनेशन हम देखते हैं कि मुब्तदा और खबर दोनों किस हालत में होती है, किस हालत में होते हैं। मुब्तदा और खबर हमेशा किस हालत में होती है, किस एराबी हालत में होती है। मरफू, मरफू। मुब्तदा और खबर किस हालत में होते हैं, मरफू हालत में होती हैं। मुब्तदा और खबर हमेशा मरफू हालत में होती है। अब एक सवाल है कि हादा अगर मुब्तदा है तो मुब्तदा तो मरफू होता है, फिर यहाँ हमें क्यों नहीं दिख रहा है कि ये मरफू है? कहीं पे दम्मा तो लगा हुआ नहीं दिख रहा है। अगर हम मरफू कहें, कोई कोई मेरे से सवाल कर सकता है कि आप तो गलत बता रहे हैं, आपने कहा कि मरफू होता है, मरफू की अलामत ये है, लेकिन यहाँ पे तो फतहा दिख रहा है मुझे, कहीं पे दम्मा नजर ही नहीं आ रहा। तो इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है, इसलिए मैंने वो बताया था कि कुछ अस्मा होते हैं जो मबनी होते हैं, मबनी होते हैं, मबनी यानी वो कभी चेंज नहीं होंगे, वो किसी भी हालत में आ जाए वो वैसे ही होंगे जैसे वो जिस पे वो बने हुए, जैसे मबनी, मबनी यानी इस पे बना हादा, हादा पे ही बना हुआ है, यानी हादा को हमेशा हादा ही रहेगा। हादा, हादा हमेशा हादा ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। अब दूसरी बात, अब चूंकि ये मुब्तदा बनकर आ रहा है, ये तीनों एराबी हालत में, मरफू, मंसूब और मजरूर हालत में ये हादा ही रहेगा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये मरफू है या मंसूब है या मजरूर है, वो हम अरबी कवायद के हिसाब से मालूम करेंगे। तो पहला जो कायदा हमने पढ़ा था वो ये कि मुब्तदा और खबर हमेशा मरफू होते हैं, तो चूंकि हादा यहाँ पे मुब्तदा बनकर आ रहा है, इसीलिए ये मरफू हालत में होगा। क्यों? क्योंकि ये चेंज नहीं होता, क्योंकि ये मबनी इसमें से, हादा कभी चेंज नहीं होता। और यहाँ पर मतलब बताने के एतबार से हम ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर में कहीं दम्मा है जो हमें नहीं दिख रहा, बस हमें मान लेना होगा कि ये मरफू हालत में है। क्यों मरफू हालत में है? क्योंकि मुब्तदा मरफू होता है, क्योंकि मुब्तदा मरफू होता है। ये इसके ये समझ आया जरा सी, मतलब इसको बस जरा सी समझने की बात है, थोड़ी सी टेक्निकल है, लेकिन एक बार आप समझ जाए तो फिर बहुत आसान है। यानी हाजा चूंकि मबनी है, और मबनी इसमें वो होते हैं जो अपनी हालत तब्दील नहीं करते, और एराब की तीनों हालत में वो हादा 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 ही रहेगा। और हादा क्योंकि इस जुमले में मुब्तदा बनकर आ रहा है, इसीलिए ये मरफू है। यहाँ हादा की अराबी हालत क्या होगी? मरफू। दूसरी बात, खबर नकीरा, खबर जो है, सॉरी, खबर भी मरफू होती है, तो खबर यहाँ बैतुल मरफू है, अल्हम्दुलिल्लाह मरफू है, तो ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई होगी। दूसरी बात, दूसरी बात, अब आते हैं दूसरी बात पे। तो ऑल मबनी विदाउट दम्मा और मारिफा, नहीं, कोई जरूरी नहीं, 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 फिलहाल अभी अभी इस पे बात करते हैं, बाकी जो मबनी वाले आएंगे तो हम उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। तो बस इसको खत्म, इस यही 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 बताकर क्लास खत्म हो गई, इसलिए मैंने आपसे वक्त भी लिया था। तो दूसरी बात, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी बात की, मुब्तदा हमेशा ज़्यादातर अक्सर जो मैंने बताया मारिफा होता है, तो क्या हाजा मारिफा है? क्या हाजा मारिफा है? अब मुझे बताएं कि हाजा मारिफा है तो क्यों मारिफा है, कैसे मारिफा है? ये मानना पड़ेगा कि ये मारिफा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया, ज़मीर और उसी तरह से इस्मुल इशारा, वो सारे के सारे अपनी वो मबनी होती है, ये इसकी खासियत है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। ज़मीर यानी जो प्रोनाउन होता है, और इस्मुल इशारा जितने भी हैं, सब के सब मारिफा हैं, मारिफा यानी डेफिनेट हैं। ये मानना पड़ेगा। ज़मीर भी मारिफा, तो ये ज़मीर नहीं है, ये इस्मुल इशारा है, क्योंकि ये इस्मुल इशारा, और इस्मुल इशारा हमेशा हमेशा विदाउट एक्सेप्शन मारिफा होते हैं, इस्मुल इशारा मारिफा होता है। तो ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई कि हाजा चूंकि मुब्तदा है यहाँ पर, और मुब्तदा क्या होता है? मारिफा होता है, क्योंकि हाजा तो बाय नेचर ही मारिफा है, तो ये भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई।
ٹھیک ہے. اور تیسری بات کہ خبر جو ہے زیادہ تر نکیرہ ہوتا ہے، تو خبر تو نکیرہ ہے ہی، نکیرہ کی پہچان پرووائڈ کریں. میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں ایک بار اور یہ ختم، بس اس کے بعد اور کچھ نہیں ہوگا. یہ کلاس آج الحمدللہ ختم ہوگی. اب ہم انشاءاللہ اگلے کلاس سے بک 1 شروع کریں گے. یہ کچھ باتیں ہیں جو بتانا ضروری ہیں بک کتاب شروع کرنے سے پہلے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بھلے ہی آپ کو ابھی اس وقت تھوڑی سی ٹف لگ رہی ہوں گی، لیکن اتنی بار ریپیٹ ہوں گی چیزیں کہ چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو ایک بار اور میں ریپیٹ کر دیتا ہوں اس کو. ایک بار اور ریپیٹ کر دیتا ہوں. جی آپ بالکل جا سکتے ہیں، کلاس ختم ہو چکی ہے. اب صرف ایک ریپیٹ کر کے، اور اگر آپ کو کچھ سوال ہے تو سوال لینے کے بعد کلاس ختم ہو. جنہیں جانا وہ بالکل جا سکتے ہیں، کلاس ختم ہو چکی. پہلی بات، یہ جملہ اسمیہ کا ایگزامپل ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ ھذا اسم الاشارہ ہے. اسم الاشارہ یعنی اسم سے شروع ہو رہا. نہیں، منصوب نہیں ہے. منصوب ابھی اس کی بات نہیں ہے، منصوب نہیں ہے. ھذا اسم الاشارہ ہے قریب کے لیے، پاس کی چیز کے لیے. اس کی پراپرٹی یہ ہے کہ یہ مبنی ہوتا ہے، یعنی یہ چینج نہیں ہوتا. اور دوسری بات کہ یہ معرفہ ہوتا ہے بائی نیچر. اب دوسری بات آتی ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اسم سے شروع ہو رہا ہے. اسم کیا ہے؟ اسم الاشارہ ہے. دوسری بات کہ مبتدا اور خبر دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. تو چونکہ ھذا یہاں پر اس مبتدا بن کر آ رہا ہے، تو اسی لیے یہ مرفوع ہوگا. اور یہ مرفوع کی علامت یہاں نہیں دکھ رہی کیونکہ یہ منصوب ہے. تیسری بات کہ ھذا منصوب نہیں ہے. ھذا منصوب نہیں ہے. یہ کل میں نے شاید بتایا تھا کہ ایوری ناؤن، ہر اسم اپنی اصل حالت میں کیا ہوتا ہے؟ ہر اسم اپنی اصل حالت میں کیا ہوتا ہے؟ کون جواب دے سکتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. تو ھذا اپنی اصل حالت میں مرفوع ہوگا. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کہاں یوز ہو رہا ہے. تو ھذا اپنی اصل حالت میں مرفوع ہوتا ہے. دوسری بات کہ مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، تو یہاں پہ یہ کنڈیشن سیٹسفائی ہو گئی. بیتون بھی مرفوع ہے اور ھذا بھی مرفوع ہے. دوسری بات کہ ھذا معرفہ ہے، یعنی مبتدا زیادہ تر اکثر معرفہ ہوتا ہے. جیسے یہاں ہم نے دیکھا، تو ھذا بھی معرفہ ہے، اور بائی نیچر بھی ھذا معرفہ ہے. اور خبر نکرہ ہوتا ہے. تو یہ بھی کنڈیشن سیٹسفائڈ اور یہ بھی کنڈیشن سیٹسفائڈ. یہاں تک رکتے ہیں اور یہ کلاس ختم ہو چکی. اب اگر کسی کو کچھ اشکال ہے، سوالات ہیں، تو ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ادروائز ہم کلاس کو ختم کریں. ضمیر کا ایگزامپل میں ابھی نہیں دوں گا کیونکہ ضمیر ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ. دیکھنے میں پتہ ہے لیکن وہ یہاں پر مت ہو. پی ڈی ایف وغیرہ آج آپ کو سب کو شیئر کر دی جائے گی. اینی ہوم ورک آپ جو بھی دو کلاس میں ہم نے ڈسکس کی ہے، آپ اس کا مراجعہ کر کے آئیں، اس کو ریویژن کر کے آئیں. ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. جی بالکل، آپ کو ریکارڈنگ، آپ کو کلاس پی ڈی ایف سب مل جائیں گے. کوئی سوال ہو تو مجھے بتائیں. اور نہ جی، 3 بک کی سیٹ ہے. 3 بک. میں کوشش کروں گا آپ کو کہ ریٹن نوٹس بھی دے بھیجیں. مبتدا صرف اسٹارٹنگ میں ہو سکتا ہے، جیسے سبجیکٹ کی بات ہو رہی ہے جو بیچ میں بھی آتا ہے. مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں.
جی وہ آپ کو مل جائے گی اگزامپل. مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. دوسری بات یہاں خبر مرفوع ہے تو کیا ہم اسے مانے کہ مبتدا مرفوع ہوگا؟ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں ہمیشہ. یہ تو پہلی پراپرٹی ہے. بڑھا سکتے ہیں. جی. مبتدا صرف سٹارٹنگ میں ہو سکتا ہے کیا؟ مبتدا صرف سٹارٹنگ میں ہو سکتا ہے نہیں. یہ ہم ابھی آگے کی کلاسز میں انشاءاللہ اس کو کریں گے. مبتدا بعد میں بھی آ سکتا ہے. وائی از ہاذا مرفوع ان دس سینٹینس. یہ تو ہم ڈسکس کر رہے تھے. ہاذا اس لیے مرفوع ہے کیونکہ مبتدا ہے. مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. someone writing the example that you are کوشش کروں گا میں انشاءاللہ ایگزامپل لکھنے کی. اور یہ پی ڈی ایف بھی آپ کو انشاءاللہ شیئر کر دی جائے گی. 3 بک کا سیٹ ہے. جی ہاں 3 بک کا سیٹ ہے. یعنی ہوم ورک میں نے بتایا آپ مراجعہ کر کے آئیں اس کا. بارک اللہ فیکم جزاکم اللہ خیر. خبر مرفوع ہے تو ہم کیا مانے کہ یہ بھی مرفوع. مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع دونوں مرفوع ہوتے ہیں. وعلیکم السلام بارک اللہ فیکم. پلیز لیٹ می نو ہاؤ ٹو ایکسیس دا بک کی لنک اور پی ڈی ایف آپ کو شیئر کر دی جائے گی. پریویس کلاس کی ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی. ضمیر کا ایگزامپل ہم بعد میں کریں گے. ہاذا مرفوع ان دی سینٹینس یہ تو بتا دیا میں نے. کیونکہ ہاذا اس لیے مرفوع کیونکہ وہ مبتدا ہے. مبتدا مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتا ہے. اللہ اکبر. کلاس ایک بار ریپیٹ کریں. ابھی اگلی کلاس میں انشاءاللہ ریپیٹ کریں. ویسے میں آج شروعات پہ بھی میں نے ریپیٹ کی تھی. آگے بھی ریپیٹ کرتے ہیں. جی ضرور ریپیٹ ہوگی. کلاس اتنی بار ریپیٹ ہوگی کہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا. انشاءاللہ چیزیں سمجھ آئیں گی. اللہ سے دعا کریں. مدینہ عربک کے ہارڈ کاپیز تو آلویز ریکمینڈیڈ. ہارڈ کاپی تو آپ کے پاس ہونی چاہیے ضرور. اگر آپ انڈیا میں مل جائیں گی جی آپ کو امیزون پہ مل جائیں گی یا کوئی اسلامک بک اسٹور میں آپ کو کتابیں مل جائیں گی. بارک اللہ فیکم رئیس خان بھائی. وہ بھی آپ کو مل جائیں گے. اور اگر آپ گروپ میں ایڈ نہیں ہے تو ایڈمن جو بھائی ہمارے ان کو آپ میسج کر کے ان سے رابطہ قائم کریں اور گروپ میں آپ ایڈ ہو سکتے ہیں. مدینہ عربک بک کے علاوہ ابھی فی الحال ہم مدینہ عربک کی کرتے ہیں. پھر آگے مزید دیکھیں. ہاؤ لانگ از دا کورس بتایا تھا میں نے. اس کورس کو ختم کرنے آپ کو اگر تینوں بک پڑھیں گے انشاءاللہ 1.5 سے 2 سال کا وقت ہے. نیکسٹ کلاس سیٹرڈے سنڈے 11 سے 12. اگلے سیٹرڈے سنڈے 11 سے 12. جی جزاک اللہ خیر التمش بھائی. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جن جن کے جو سوالات ہیں اگر وہ نوٹ سے ریلیٹڈ ہیں کہ نوٹس چاہیے یا کلاس میں کچھ مٹیریل چاہیے یا ریکارڈنگ چاہیے تو گروپ میں جو ایڈمنسٹریٹرس ہیں ان کو میسج کریے پرائیویٹلی. انشاءاللہ وہ آپ کو مل جائیں گے. گروپ میں ویسے ہم پبلک شیئر کریں گے انشاءاللہ سب. لیکن ان سب چیزوں کے لیے آپ جو آپ ٹیچر ہیں ان کو آپ میسج مت کیا کریے. آپ کے اگر کلاس میں کچھ ڈاؤٹس ہیں تو آپ ان کو میسج کر سکتے ہیں. وہ انشاءاللہ اس کا جواب مل جائے گا آپ کو. لیکن اگر کچھ نوٹ سے یا لنک سے یا آپ کا کچھ جوائننگ میں کچھ پرابلم آ رہی ہے تو اس کے لیے ان کو پریشان نہ کریں. جزاک اللہ خیر. اور باقی کے سوالات ہم گروپ میں یا کوئی آپ کے سوالات ہیں تو آپ ایڈمنسٹریشن سے ہم لوگ کو پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے میرے خیال سے آج کے لیے اتنا ہی. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیک.